Good morning, students. Welcome to the next session on our subject, that is engineering economics, estimation and costing. We have started with our unit number 1, that is related to introduction to quantity surveying, specifications, what is the purpose of specification. Then how the specification is related, how we are going to find it out by using the state schedule of rates. What is the state schedule of rate? What are the specifications which are given in the state schedule of rate? That part we have discussed in our previous sessions. Okay, whatever the session which was held previously. So in our today's session, we are going to continue our discussion with the types of the specifications again in detail. Furthermore discussion. Again, we are going to discuss few more examples of the specific how the specifications are there for our construction activities. Then we will start with our next chapter, that is nothing but the rate analysis. Okay, but rate analysis, again, if you want to know about the rate analysis, you must have knowledge about the estimation. Okay, so again, we will see how to take this part before that our chapter number 3, that is estimation. Okay, so specifications, we have started our discussion on the types of specification, and in our previous session we have completed this part. What is the difference between the general and the detailed specification? Again, let's have some brush up of our previous session. Okay, so in general specifications, we are going to discuss the nature, class, and name of the material that is used for that particular construction activity. Okay, we are just identifying, we are just defining the nature, the class, and the type of, or the name of the material which we are using. Okay, while in case of your detailed specification, we are going to specify the all parameters like its quality, quantity, then proportion of the material, then method of the preparation or the execution. So all that parts we are going to discuss in detail about our detailed specification. Then general specification will not be the part of our contract document. It's a, what can I say, a formal acceptance or the formal specifications we are preparing in our estimation. While in case of the detailed specifications, these we are going to consider, because whatever the tender which we are going to fill, in the tender we are going to specify the specification. We are going to explain the activity which you are going to perform. Okay, based on the type of the work in which you are interested. Okay, again, I will discuss a little bit part in Marathi also. Okay, why it is important to have the detailed specifications in our contract document. As I told you, as I have written this sentence over here, the detailed specifications are the part of your contract document. But why? Because my dear students, ज्यावेळेस तुम्ही एखादा टेंडर भरायला घेता, ठीक आहे, suppose there is a tender open for the road construction activity from suppose Ozewadi to Pandharpur. Okay, let's take one example. Okay, so whatever this tender which was open, okay, the work is of road construction and you are interested to fill the tender. So the work may be of 50 lakh, 1 crore, 10 crores, whatever it may be. Okay, so when you are going to prepare the estimate, you are specifying, yes, this will be the excavation, this will be the cement that I am going to use, this will be the coarse aggregates that I am going to use, this will be the bitumen that I am going to use. So whatever the material, it might be material, it may be your type of method. Okay, whether I am using any softwares in designing purpose, you can design it by any means, that whatever you want, or you are designing it manually. Okay, you are using some specialized material. Okay, any specialized material you are using, so you have to identify it, you have to specify it in your contract document, and with respect to that only you have to perform your work. Okay, you have to perform your work. That is why this detailed specifications are very much important. खूप महत्वाची गोष्ट आहे, कारण तुमच्या एस्टिमेट मधला तो जे स्पेसिफिकेशन तुम्ही स्पेसिफाय केलेले तुमच्या टेंडर मध्ये, त्यानुसारच तुम्हाला काम करावं लागतं. ठीक आहे, नाहीतर तुम्ही सांगितलं सर मी शहाबादी विट्रिफाईड टाईल बसवणार आहे आणि बसवताना ऍक्च्युअल मध्ये तुम्ही ग्रॅनाइट बसवले किंवा शहाबादी फरशी बसवले, ठीक आहे, दॅट इज नॉट द लिगल प्रॅक्टिस. सो तुम्ही जे काही कॉन्ट्रॅक्ट डॉक्युमेंट मध्ये मेन्शन केलेलं आहे तेच वर्क, तेच मेथोडॉलॉजी, तेच मटेरियल यू हॅव टू फॉलो इट. ओके, so that part we have started for our discussion purpose. Then examples of the specification we have discussed.
like the specification for the brick masonry, जसं आपण last time discuss केलेलं होतं in detail. Now methods of measurement and unit of civil construction work, very important part we are going to discuss in our today's session. Methods of measurements and units of civil construction work. Okay, so the methods of measurements and units for civil construction works are mainly categorized for their nature, shape, size, and for making payments to the contractor. Very important sentence written over here. The methods and the units of measurement. The methods and units म्हणजे त्याचं एकक कुठला आहे, मीटर स्क्वेअर मध्ये मोजताय क्वांटिटी, क्युबिक फीट मध्ये मोजताय, स्क्वेअर फीट मध्ये मोजताय, किंवा MM क्यूब मध्ये मोजताय, किंवा इंचेस मध्ये मोजताय, किंवा फीट मध्ये मोजताय, तुम्ही कुठल्या युनिट मध्ये तुमचं कन्स्ट्रक्शन वर्क मेजर करणार आहात. मग ती ऍक्टिव्हिटी कुठली आहे, एक्सकॅव्हेशन आहे का, डोअरची फ्रेम फिक्स करणं आहे, विंडोची फ्रेम फिक्स करणं आहे, व्हेंटिलेटरचं काम आहे, टाइल्स बसवण्याचं काम असणार आहे, कुठल्या प्रकारचं काम तुम्ही करणार आहात. So these methods and the units of measurements are for our whole civil construction work are mainly categorized for their nature, for their shape, size, and for making payments to the contractor. ठीक आहे, कारण कॉन्ट्रॅक्टरचं हे जे काय पेमेंट असणार आहे आपलं, हे पेमेंट कुठल्या बेसिसवरती होतं रे, कॉन्ट्रॅक्टर्स पेमेंट, जे काही तुम्ही काम केलेलं असेल, बरोबर आहे, जे काय तुम्ही काम केलेलं असेल, तुम्ही प्लेन पर्यंत काम केलेलं आहे, तुम्ही फक्त एक्सकॅव्हेशन केलंय, तुम्ही फक्त PCC केलेलं आहे, ठीक आहे, त्यानंतर त्याचं युनिट त्याच्याशी असोसिएटेड असलेलं. सो हे मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स नेमकं तुम्ही कसे डिफाईन करणार, कसे एक्सप्रेस करणार आहात, ठीक आहे, कुठल्या प्रकारचे मेथड तुम्ही युटिलाइज करताय, काय त्याचं युनिट आहे. सपोज आय एम फिक्सिंग द डोअर्स, सो व्हॉट विल बी द युनिट आय एम गोइंग टू टेक, इट इज मीटर स्क्वेअर और मीटर क्यूब, so that I have to think on. So that basic knowledge you must have. Okay, so if I'm framing the frame of a door, I'm just fixing the door, so what will be the unit that I have to use, whether it's a meter square, whether it's a meter cube. So which part we have to consider, which part I have to deduct. Okay, again we are going to go in detail about it. The units of measurements I'm going to discuss with you in detail. Okay, then single units like doors, windows, or the trusses are expressed in numbers. See the examples that I have put it over here in this presentation. I will just use this highlighter. Yes, the single unit works like the doors, windows, or the trusses are expressed in numbers. Only numbers, huh? Okay, only numbers. That means how many doors you are going to fix. You are not fixing the door frame. Please remember, तुम्ही door frame fix नाही करत आहे. You are not fixing the door frame. What you are doing? You are just fixing the number of. You are just fixing the door, not the door frame. Okay. एक डोर बसवला, एक दरवाजा तिथे बसवला, एक खिडकी बाहेरच्या रूम मध्ये बसवली, असं जे काही तुमची बोली भाषा असते साइट वरती. So the number of doors or the doors, windows or the trusses were expressed in the numbers. Okay. किती दरवाजे बसवले घराला, तुमच्या हॉलला किती दरवाजे आहेत, तुम्ही मीटर क्यूब मध्ये सांगता का किती दरवाजे आहेत. माझ्याकडे 1 मीटर क्यूबचा दरवाजा आहे, 1.5 मीटर स्क्वेअरचा दरवाजा आहे. नाही, तुम्ही नंबर मध्ये बोलता. माझ्याकडे हॉलला एक दरवाजा आहे, किचन मध्ये एक दरवाजा आहे, बेडरूम मध्ये एक दरवाजा आहे. ठीक आहे. सो वी आर एक्सप्रेसिंग दिस क्वांटिटीज इन द नंबर्स. We are expressing these quantities in the numbers. Okay, try to understand what I'm trying to say. Then work consists of the linear measurements. Linear. ओके, लिनियर या शब्दात लगेच डोक्यात आलं पाहिजे नेमकं काय आहे लिनियर म्हणजे. ठीक आहे, इन्व्हॉल्विंग द लेंथ ऑफ कॉर्निस, फेन्सिंग, हँडरेल्स, बँड ऑफ स्पेसिफाइड विड्थ आर एक्सप्रेस्ड इन द रनिंग मीटर्स. ओके, लिनियर मेजरमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन टू लाइन. Mayur, everyone please mute yourself. If you have any doubt regarding any point, then please unmute yourself. Okay, again I am requesting, please tell your friends to join fast for the session, as your attendances get counted every day for every lecture, and you will see the results very soon, in upcoming few days only. Okay, very soon. So please maintain the attendance more than 80% at any cost. If you don't have the importance of it, you will come to know very soon why it is required, why your teachers are bombarding so much on you
for the attendance and for attending the sessions. Okay, my dear friends, please remember one more thing, one very important thing. You are going to pass out from the institute after, I might be after 10, 12th month. Okay, after 10 months or 11 months. So after going out from the institute, you have to search for the job, correct? And I know in which way you have learned in your previous years. Okay, very well. So if you are not technically sound, or if you are not having the strong basics with you, it will be very difficult for you to get the job as well as to survive for that particular job. Okay, maintaining the attendance is just not for the sake of yourself, it is just for gaining the knowledge. Okay, you are having so many online platforms, I know very well, but still you have to attend the lectures, you have to listen it carefully, because these things you have to implement in practical also. Okay, in practical life also. So again, I'm requesting to tell your friends that why this attendance and why these lectures are so much important. Okay, not the attendance but the lectures. Attending the lectures, sincerely listen it and understand the concepts which are going on. Okay, if you are unable to calculate the quantity of a project, okay, that company will throw it out. Okay, throw you out, definitely. If you don't know the basics about it, if you don't know what is the cement and what are the physical properties, if I ask 10 students right now also, they are unable to give the answer. Okay, sorry to say, but that is the true fact. Okay, because I know, sir, last time we are having good experience. Okay, but please change the your attitudes regarding the lectures or regarding this. Okay, and few more instructions again I'm interested to share with everyone. चलो, थोडासा विषय निघलाय तर मी जरूर सांगेल. त्या विषयाबद्दल तुम्हाला काही शंका असल्यास तुम्ही सांगू शकता मला. ठीक आहे. The first and the foremost important thing that 2 days before, I think might be on the Saturday. Okay, सॅटर्डेला तुमच्या ग्रुपवरती एक नोटीस टाकलेली आहे. ती नोटीस आहे तुमच्या ऍडमिशन संदर्भातली. ठीक आहे, मराठीतच सांगेल सर्वांना. ऍडमिशन संदर्भातली नोटीस आहे. सर्वांना ती नोटीस माहिती आहे. त्या नोटीस मध्ये तुम्हाला ऍडमिशन फॉर्म फिलअप करायचा आहे, ती फीस पे करून. जी काही फीस तिथे मेन्शन केलेली आहे, ओपन कॅटेगरी, एससी कॅटेगरी, एनटी कॅटेगरी किंवा ओबीसी कॅटेगरी, जे काय असेल त्यासाठी जी काही ऍप्लिकेबल फीस आहे ती फीस पे करून तुम्हाला ऍडमिशन घ्यायचं आहे. आणि हे ऍडमिशन येत्या 8 दिवसांमध्ये, म्हणजे या वीक मध्येच तुम्हाला ते कम्प्लीट करायचं आहे. ठीक आहे. If you are not admitted in the final year of the class, okay, then there is no use of attending, or there is no use of scoring 95 plus or 9.9 CGPA in your third year class. Okay, because your attendance record, that particular admission record and attendance record, we have to submit it to the university. ठीक आहे. हा रेकॉर्ड विद्यापीठाला पाठवायचा आहे, आणि विद्यापीठाचा जो तुम्ही एक्झाम फॉर्म भरलाच नाही, ठीक आहे, आणि एक्झाम फॉर्म भरण्यासाठी तुम्हाला आधी ऍडमिशन घ्यावं लागेल. जर तुम्ही ऍडमिशनच घेतलं नाही तर तुम्ही एक्झाम फॉर्म भरू शकणार नाही. ठीक आहे. आणि जर तुम्ही एक्झाम फॉर्मच भरला नाही तर विद्यापीठ तुम्हाला सर्टिफिकेट कुठून देणार आहे पास आउटचं, बीईचं. ठीक आहे. सो it's my humble request. This is the first time, that is why I'm requesting everyone. It's my humble request that everyone please pay the applicable fees, whatever the fees which is mentioned in that. Everyone please fill the Google form. After paying the fees, take the screenshot, take mention the UTR somewhere. तो UTR सुद्धा तुम्ही लिहून ठेवा. ठीक आहे. आणि तो UTR त्या तुमच्या ऍडमिशन फॉर्म मध्ये मेन्शन करायचा आहे. जर तुम्ही ऍडमिशन घेताल तरच तुम्ही बीईला एलिजिबल आहात, हे लक्षात घ्या, सगळ्यात महत्वाची गोष्ट. ठीक आहे. जर तुम्ही ऍडमिशनच घेतलं नाही तर तुम्ही एक्झाम देऊ शकत नाही, आणि तुमचा रिझल्ट किंवा त्याचा प्रश्नच येत नाही मग तुम्ही बीई पास आउट होण्याचा. त्यामुळं या आठवड्यात प्रायोरिटी बेसिस वरती ऍडमिशन कम्प्लीट करायचं आहे. ऍडमिशन कम्प्लीट करण्यासाठी आधी तुम्हाला जे काय रिक्वायर्ड फीस असेल ती फीस पे करा. ठीक आहे.
त्या संदर्भात अजून कुठलंही असं सर्क्युलर आलेलं नाहीये. मयूरने एक जो शंका टाकलेली आहे की सर फीस कमी होणार होती ना, त्याबद्दल अजून आपल्याकडे असं कुठलंही नोटिफिकेशन किंवा गव्हर्नमेंटचा असं अजूनही काय आलेलं नाहीये. ज्यावेळेस ते येईल त्यावेळेस ते सर्वांसाठीच लागू असणार आहे. ठीक आहे, त्यामध्ये काय कुठलाही नियम किंवा असं काही नाहीये. त्यामुळं ज्यावेळेस तो नियम येईल की फीस एवढी कमी आहे बाबा, एवढी पैसे कमी घ्यायचे आहेत, गव्हर्नमेंटने कॉलेजला सांगितलं, कॉलेज तुम्हाला 100% सांगेल, त्याबद्दलही काही वाद नाहीये. ठीक आहे, ती प्रोसेस आय थिंक अजूनही चालू आहे. आय डोंट नो वेदर इट इज फायनलाइज्ड और नॉट, बट इट इज इन प्रोसेस. ठीक आहे, त्यामुळं ऍडमिशन हे या आठवड्यामध्ये घ्यायचं आहे तुम्हाला. 8 तारीख ही शेवटची आहे. शुक्रवारपर्यंत ऍडमिशन सर्वांना कम्प्लीट करायचं आहे. जर कोणाची थर्ड इयरची काही फीस ड्यूज असेल, आय डोंट नो, कारण थर्ड इयरला जसं मी सीसी नव्हतं किंवा मी तुम्हाला टीचर नसल्यामुळं मला त्याबद्दल थोडीशी कल्पना नाहीये. परंतु जर तुमची थर्ड इयरला फीस काही राहिली असेल तर तीही आधी कंप्लीट करावी. ठीक आहे, सर्वप्रथम थर्ड इयरची फीस कंप्लीट करा, कारण तुमच्या ऍडमिशनचा रेकॉर्ड हा डायरेक्टली विद्यापीठाशी लिंक असतो. ठीक आहे, ही गोष्ट लक्षात घ्या. जर तुम्ही ऍडमिशनच घेतलं नाही तर तुम्हाला विद्यापीठाकडनं काय भेटणार आहे? काहीच नाही. तुमचा रेकॉर्डच नाही, विद्यापीठामध्ये नोंदच नाही, तुमची कुठेच नोंद नाहीये विद्यार्थी म्हणून. ठीक आहे, त्यामुळं हे ऍडमिशन तितकंच महत्वाचं आहे. ऍडमिशनचं काम तुम्हाला तुमचं जर काही अजून प्रिव्हियस फीस ड्यूज असेल, ठीक आहे, थर्ड इयरची काही, तर त्याचा रेकॉर्ड मी ऑफिसमधनं मागवून घेईल. ठीक आहे, आणि तुम्हालाही माहिती आहे, तुम्ही फीस भरलेली आहे, तुम्हाला बेटर माहिती तुमची फीस किती ड्यूज आहे ती. ठीक आहे, आणि तरी तो मी ऑफिसमधनं मागवून घेईल. परंतु ऍडमिशन फायनल इयरचं घेण्यासाठी चालू करा. जे स्टुडंट्स, दो स्टुडंट्स हु आर बिलॉंग्स टू डिफरंट कॅटेगरीज फॉर ओबीसी, एनटी, एससी, तिथे जी काही फीस मेन्शन केलेली आहे, ठीक आहे, तेवढी फीस पे करा इमिजिएटली. ठीक आहे, आणि ती फीस पे केल्यानंतर त्याचा तो युटीआर नंबर लिहून ठेवा, त्याचा स्क्रीनशॉट काढा. ठीक आहे, आणि त्यानंतर तो त्या गुगल फॉर्म मध्ये अपलोड करा. ठीक आहे, गुगल फॉर्म मध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना खूप कमी फीस आहे, ठीक आहे, दोज आर हॅव्हिंग, ठीक आहे, बेनिफिट्स फॉर द कॅटेगरी, ठीक आहे, ज्यांची फीस कमी आहे त्यांनी फीस तर इमिजिएटली आज ऍडमिशन घेण्यामध्ये काहीच हरकत नाहीये. ठीक आहे, तिथे तुम्हाला फक्त सिम्पली गुगल फॉर्म भरायचा आहे आणि जी काही रिक्वायर्ड फीस असेल तुम्हाला ऍप्लिकेबल, ती फीस आधी पे करा. ठीक आहे, हे पहिली आणि खूप महत्वाची गोष्ट आहे. वाटल्यास तर ती नोटीस मी सर्वांसोबत दाखवतो, शेअर करतो. ठीक आहे, आय थिंक शेअर केलेली आहे तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये, सॉरी. ठीक आहे, फीसही त्यामध्ये मेन्शन केलेली आहे. जी काही फीस असेल ती फीस सर्वांनी पे करायची. ठीक आहे, सर्वांनी ऍडमिशन घ्यायचं आहे आणि त्याचा रिपोर्ट तुमच्या ऍडमिशनचा, ठीक आहे, हा मलाही त्याचा एक स्क्रीनशॉट पाठवतो. गुगल फॉर्म भरल्यानंतर तो स्क्रीनशॉट माझ्या पर्सनल नंबरला टाका, काही हरकत नाही. एन नंबर ऑफ मेसेज येऊ द्या तुमच्या क्लासमधून. ठीक आहे, जेवढे काही 65 स्टुडंट्स आहेत. परंतु सर्वांनी आधी ऍडमिशन घ्यायचं आहे, कारण ऍडमिशनचा रेकॉर्ड हा विद्यापीठाला द्यावा लागतो. त्याच्यामध्ये एक एक्झाम फॉर्म आहे बघा. एक्झाम फॉर्म तुम्हाला युनिव्हर्सिटीचा एक्झाम फीस भरायची असते. 409 समथिंग काहीतरी आहे, 409 रुपये काहीतरी आहे. ठीक आहे, ते रेग्युलर साठी झाले. एखादं बॅकलॉग असेल तर तशी फीस तुम्हाला ऍप्लिकेबल होईल. ठीक आहे, तर ऍडमिशन घेतल्याशिवाय तो युनिव्हर्सिटीचा फॉर्म भरता येणार नाही किंवा पुढच्या गोष्टी करता येणार नाही. त्यामुळे ऍडमिशन लवकरात लवकर घ्या. ज्यांचं एज्युकेशन लोन असेल तर त्यांनी जी काय प्रोसेस असेल तुमची यापूर्वी केली नसेल किंवा थोडा काही राहिलेला आहे पार्ट, तो कम्प्लीट करा. या वर्षीचं ऍडमिशन लगेच घ्या. ठीक आहे, आणि माझं एक सर्वांना अशी रिक्वेस्ट आहे की आता कुठल्याही प्रकारची फीस ड्यूज ठेवूच नका, कारण तुम्ही फायनल इयरला आहात. ठीक आहे, फायनल इयरला आहात. आता शक्यतो सर्वांनी 100% फीस पे जर तुम्ही करू शकताय, ए पॉसिबल, अगेन आय एम, जर तुम्हाला शक्य असेल तर सर्वांनी फीस भरून टाका लगेच. ठीक आहे, कारण पुढच्या युनिव्हर्सिटीचा जो रेकॉर्ड असतो तो तुमचा इकडे ड्यूज क्लिअर असल्याशिवाय तिकडे काहीच होत नाही कम्प्लीट. ठीक आहे, त्यामुळे माझी सर्वांना विनंती आहे की सर्वांनी ऍडमिशन हे येत्या 2 दिवसांमध्ये कम्प्लीट करावं. आज, उद्या, परवा, शुक्रवारपर्यंत ऍडमिशनची सगळी प्रोसेस तुम्ही कम्प्लीट करा. ठीक आहे, जी काय तुमची फीस पेंडिंग असेल ती पूर्ण फीस पे करा. जर शक्य असल्यास तुम्ही पूर्ण फीस भरू शकताय. जर शक्य असेल तर तुम्ही भरली तरी चालेल, हरकत नाही. कारण ती येत्या एवढ्या आताचा जो काही स्पॅन असणार तुमचा महिना, 1.5 महिना, किंवा आता जे काही तुम्हाला सध्या टाइमलाईन दिलेला आहे ऍडमिशनसाठी, त्यामध्ये ते तुम्हाला कम्प्लीट करायचंच आहे. ठीक आहे,
आणि बरेचसे रेकॉर्ड्स फायनल इयरला हे विद्यापीठाशी म्हणजे निगडीत असतात बऱ्याचशा गोष्टी तुमच्या. फर्स्ट सेकंड इयर थर्ड इयर असं एखाद्या वेळेस होऊ शकतं की ठीक आहे बाबा, परंतु जर ऍडमिशनच घेतले नाही तर होणार कसं नाही का, विद्यापीठाला काय रेकॉर्ड जाणार, तुमची नोंदच होणार नाही. हॉस्टेल ड्यूजची लिस्ट शेअर करा सर. ओके, जर असाल तुमचं सेकंड इयरला काय हॉस्टेलचं ड्यूज तर मी शेअर करेल ते जरूर, मला हे बघावं लागेल. ठीक आहे, जर कुणाचं हॉस्टेलचं काय ड्यूज असेल. हॉस्टेलपेक्षा आधी ऍडमिशन भरा, आधी ऍडमिशन घ्या. ठीक आहे, हॉस्टेलची फीस आता तर काय तुम्हाला माझ्यामध्ये ऍप्लिकेबल नसणार आहे त्यामध्ये. ठीक आहे, हॉस्टेल कॉलेज चालू झाल्यानंतर. हा, सेकंड इयरची जर काय तुमची फीस बाकी असेल अजूनही, तर हॉस्टेलचे वगैरे जसं तुम्ही मेन्शन करताय ड्यूज, तर ते आधी क्लिअर करा. ठीक आहे, हॉस्टेलचा ड्यूजही मी मागून घेईन. ठीक आहे, नाहीतर तुम्ही म्हणता सर तुम्ही लिस्ट दिली नाही किंवा अजून आमची काय पेंडिंग आहे. तुम्ही फीस भरलेली आहे, यू नो बेटर तुमचा फीस किती पेंडिंग आहे अजूनही. मी माझ्या बाजूने तर ती घेईल आणि ते प्रत्यक्षात सर्वांना दाखवेल. ठीक आहे, येस, मला मिळाल्यानंतर ती शेअर करेल मी सगळ्यांना. ठीक आहे, तुमच्या ग्रुपवरती मी ते टाकलेलं आहे बघा. ठीक आहे, ऍडमिशन संदर्भातली नोटीस. आणि त्यामध्ये जर कुणाला काही शंका असल्यास तुम्ही लेक्चर झाल्यानंतर दुपारी 1 नंतर मला कॉन्टॅक्ट केला तरी चालेल, 12-12:30 नंतर. ठीक आहे, ऍडमिशन घेण्यासाठी काही अडचण आहे, फॉर्म भरताना काही अडचण आली किंवा इतर काही गोष्ट असेल तर तुम्ही मला ती सांगू शकता. तुम्ही लेक्चर झाल्यानंतर कॉल केला तरी चालेल. परंतु फास्ट, व्हेरी फास्ट सर्वांनी ती नोटीस बघितलेली आहे व्हॉट्सअप ग्रुपवरती. मी परत एकदा तुमच्या त्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती टाकतो, जो ऑफिशियल ग्रुप आहे आपला. ठीक आहे, डिटेल्स, आणि तिथे तुम्ही परत एकदा बघू शकताय तुम्हाला किती ऍप्लिकेबल फीस आहे आणि तेवढी फीस पेंडिंग लगे क्लिअर करायची. ठीक आहे, आपण तो पॉइंट वाटलेस तर अजून अजून त्यामध्ये काही कुणाला विचारायचं असल्यास विचारा ऍडमिशन संदर्भात. खूप कमी पार्टिसिपेंट्स आहेत, 24 फक्त. 65 इज आवर टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास. ठीक आहे, जे विद्यार्थी अब्सेंट राहतील ते सफर होतील त्यांच्या बाजूने, त्यांच्या नुकसानीला ते स्वतः जबाबदार असतील. कुठल्याही प्रकारचं टॉलरन्स हा आमच्या बाजूने नसणार आहे त्या केसमध्ये. ठीक आहे, कारण आता तेवढेच नियम हे स्ट्रिक्ट आहेत, तुम्हाला एवढे बेनिफिट्स अवेलेबल होतात आणि तुमचा अटेंडन्सच्या बाबतीतला हा परफॉर्मन्स व्हेरी पुअर आहे, सर्वांना रूल माहिती आहे. ठीक आहे, तुमची स्कॉलरशिपची इलिजिबिलिटी सगळ्यात महत्वाचा पार्ट जो आहे, जी तुमची इलिजिबिलिटी चेक केली जाते ती आहे तुमच्या परफॉर्मन्स वरती. ठीक आहे, हा, कुणाला काही बोलायचं असल्यास बोलू शकता. 1-2 ते 5 मिनिट आपण चर्चा करूया, मग आपण आपल्या अटेंडन्स कडे जाऊ, सेशन कडे जाऊ. काही शंका असल्यास विचारा. कुणाला काही शंका असल्यास विचारा ऍडमिशन संदर्भात. ऍडमिशन तुम्हाला या फ्रायडे पर्यंत घ्यायचं आहे. ठीक आहे, फ्रायडे और सॅटरडे आय थिंक दॅट विल बी लास्ट डेट. ठीक आहे, तुम्हाला शनिवार पर्यंत घ्यायचं आहे ऍडमिशन, तोपर्यंत वेळ आहे. त्यामुळे तशा पद्धतीने तुम्ही नियोजन करा. तुम्ही तुमच्या घरी पॅरेंट्सला सांगा तुमच्या की अशी अशी ऍडमिशनची ही नोटीस आलेली आहे आणि एवढी फीस भरायची आहे. ठीक आहे, त्यामुळे ते पुढे प्रोसेस करता येईल. तुमचं जे काय अरेंजमेंट असेल त्यानुसार तुम्ही ते करू शकता नियोजन. एबीसी संदर्भात मी फार काही सांगू शकत नाही, कारण मी तुमच्या क्लासचा नव्यानेच सीसी झालेलो आहे. ठीक आहे, प्रिव्हियस ईबीसी बद्दल बोलतोय मी. ठीक आहे, आणि ती जमा होईल सर्वांकडून, सर्वांच्या अकाउंटला. ती डायरेक्टली आय थिंक स्टुडंटच्या अकाउंटला जमा होते. ठीक आहे, ईबीसी जी स्कॉलरशिप राहते, त्यामुळे त्यामध्ये कॉलेजचा रोल काही नसतो. जर तुमचा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट असेल तर गव्हर्नमेंट कडनं डायरेक्ट तुमच्या अकाउंटला ती फीस ट्रान्सफर होते.
ठीक आहे. हा, आम्ही फॉलोअप थोडा घेऊ शकतो जर अजून कोणाची जमा झाली नसेल तर. ठीक आहे, कधीपर्यंत येऊ शकते याबद्दल आपण ऑफिसमध्ये विचारू शकतो टेंटेटिव्हली. ठीक आहे, कारण हे थोडस ऑफिस वर्क आहे, ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह वर्क आहे, त्यामुळं ते जास्त बेटर सांगू शकते तुम्हाला. ठीक आहे, इव्हन तुम्ही ऑफिस पीपल जर नंबर असेल तुमच्याकडे तर तुम्ही ऑफिसमध्ये चौकशी करू शकता फोनवरती. काही अजून कोणाची शंका आहे का? यस, ईबीसी बद्दलच. ओके, ओबीसी. ओबीसी आय थिंक 50% फीस असते तुम्हाला टोटल फीसच्या. तर त्यानुसार ते तुम्हाला त्याच्यामध्ये मेन्शन केलेले आहे बघा. ठीक आहे, ते जी नोटीस आलेली आहे ती नोटीस परत एकदा बघा, ती ग्रुपवरती टाकलेली आहे तुमच्या, त्यामध्ये क्लिअरली सर्व गोष्टी मेन्शन केलेल्या आहेत. ठीक आहे, काय काय गोष्टी पाहिजेत आणि कशा पद्धतीने तो करायचा आहे. गुगल फॉर्मची लिंकही शेअर केलेली आहे. अजून काही कोणाचा शंका असल्यास विचारा, जेणेकरून आपण पुढचा पार्ट कंटिन्यू करूया आपला. त्यामुळं आजच सांगतोय मी, म्हणजे तुम्हाला थोडासा वेळ मिळेल प्लॅनिंगसाठी. ठीक आहे, आय नो एका मुवमेंट किंवा एका इन्स्टंटसाठी कदाचित ते डिफिकल्ट असेल. ठीक आहे, परंतु आज आहे तर तुमच्याकडे 2 दिवसांमध्ये तुम्ही चांगल्या पद्धतीने मॅनेजमेंट करू शकता. तुम्ही आता तुमच्या पॅरेंट्सला सांगा. आय थिंक ही नोटीस तुम्हाला शनिवारी टाकण्यात आलेली आहे तुमच्या ग्रुपवरती. आय थिंक बऱ्याच जणांनी अजून प्लॅनिंग तसं चालू केलं असेल, कशा पद्धतीने तुमचा फीस मॅनेजमेंट बद्दल काय असेल तर. ठीक आहे, कारण परत एकदा तेच रिपीट करतोय मी की तुमचा युनिव्हर्सिटीशी बराचसा पार्ट लिंक राहतो. ठीक आहे, जर तुमचे ऍडमिशनच घेतलेले नसेल तर विद्यापीठाला काहीच रेकॉर्ड नसणार आहे तुमचा. ठीक आहे, बर, चालेल. आपण हा विषय इथेच थांबूया आणि आपण आपल्या जो आपण पॉइंट डिस्कस करत होतो त्यावरती येऊया. ठीक आहे, सध्या 27 विद्यार्थी आहेत. ठीक आहे, मी अटेंडन्स ही लास्ट सेशनलाच घेणार आहे. ठीक आहे, आताचे सेशनचे अटेंडन्स मी काउंट घेतलेला आहे, माझ्याकडे काउंट 27. कोण कोण विद्यार्थी आहेत हा सुद्धा काउंट घेतलेला आहे. लास्ट सेशनला मी परत एकदा अटेंडन्स घेणार, ती फायनल असणार आहे. ठीक आहे, so only 5 minutes are left, so we are having again sufficient time. So the point that we are discussing, okay, the point that we are discussing is nothing but how to measure the units of your particular civil construction work. जसं एक एक्झाम्पल आपण डिस्कस केलं की सिंगल युनिट वर्क. बघा शब्द काय वापरलेला आहे, खूप महत्वाचा आहे, जेणेकरून तुम्हाला आयडिया येईल की युनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स किंवा युनिट्स ऑफ सिव्हिल कन्स्ट्रक्शन वर्क म्हणजे नेमकं कसं असतं. आपण युनिट कसं मोजतो एखाद्या गोष्टीचं आपल्या कन्स्ट्रक्शन फील्डमध्ये. सिंगल युनिट एकच घटक आहे. सिंगल युनिट वर्क काय रे, मग डोर आहे, आपण एकच दरवाजा बसवतो, बरोबर की नाही का. हॉल आहे त्या हॉलला 4 दरवाजे तुम्ही बसवता असं तर होत नाही ना कधी. ठीक आहे, एकच दरवाजा बसवतो. मग त्या दरवाजाचा टाईप कुठलाही असू द्या, टाईप बोलतोय मी, टाईप कुठलाही असू द्या, प्लस डोअर आहे, क्लॅडिंगचा आहे, ठीक आहे, किंवा रिव्हॉल्विंग आहे, टाईप कुठलाही असू द्या, पण दरवाजा एकच बसवतो आपण, 2-4 दरवाजे नाही बसवतो. सो सिंगल युनिट्स आहे. डोअर झालं तुमचं, विंडो झालं, खिडकी एकच असते. ठीक आहे, ड्रेस झालं. सो दीज आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द नंबर्स. आपण युनिट्स ऑफ सिव्हिल कन्स्ट्रक्शन वर्क हा एक महत्वाचा पार्ट शिकतोय विद्यार्थ्यांना. आधी हे लक्षात घ्या कशा पद्धतीने युनिट्स असतात. ठीक आहे, तुम्ही फॅमिलियर आहात किंवा नाही आहात, त्यामुळे ही गोष्ट व्यवस्थित समजून घ्या. त्यानंतर द वर्क कन्सिस्ट लाईक लिनियर मेजरमेंट. तुमच्या घराचं कंपाऊंड किंवा आपण जे घरामध्ये स्कर्टिंग जी बघता ना तुम्ही, स्कर्टिंग आता माहिती सर्वांना, एव्हरीवन इज फॅमिलियर व्हॉट इज द स्कर्टिंग. स्कर्टिंग सुद्धा आपण ह्या ज्या गोष्टी आहेत लिनियर मेजरमेंट्स आहेत ज्याच्यामध्ये. ठीक आहे, तुमचं फेन्सिंग असेल, घराचं कंपाऊंड असेल, तारेचं आहे किंवा आरसीसी आहे,
किंवा ब्रिकवर्क मधला आहे. मग हे घराचं कंपाऊंड झालं किंवा तुमचं स्कर्टिंग असेल, हे आपण रनिंग मीटर्स मध्ये घेऊ शकतो, रनिंग मीटर मध्ये मोजत असतो. Then the work consists of the aerial surface measurements. The work which consists of aerial surface measurements. Surface. This word is very important. Surface measurements. Aerial surface measurements involving the area like plastering, whitewashing, then your painting. Partitions of specified thickness are always expressed in square meter. See the units. Plastering unit काय आहे? The work which consists of aerial surface measurements. Okay, this word again you please highlight it. The work which consists of the aerial surface measurements, which involves the area like plastering, whitewashing, partitions of specified thickness. Partitions of specified thickness are always expressed in square meter. Are always expressed in square meter. Then the work which consists of cubical contents, the work which consists of the cubical contents like your earthwork, म्हणजे जिथे तुम्ही खड्डा खोदताय, खड्डा म्हणले की त्याला लांबी येणार, रुंदी येणार आणि डेप्थ म्हणजे खोली येणार आहे. ठीक आहे. सो किंवा उंची असेल. सो it may be cutting or the filling part. So work which consists of the cubical contents like your earthwork, cement concrete. सिमेंट कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट तुम्ही कुठेतरी फिल करताय, कॉलम मध्ये करताय किंवा स्लॅब मध्ये करताय, बीम मध्ये करताय, फुटिंग मध्ये करताय. ठीक आहे. मग ते पर्टिक्युलर एरिया असणार आहे. मग कॉलमला रुंदी आहे, कॉलमला लांबी आहे आणि कॉलमला त्या स्वतःची उंची आहे. ठीक आहे. मग हे जे काही क्युबिकल कंटेंट्स आहेत like your earthwork, cement, concrete, masonry, these are expressed in cubic meters. These are always expressed in cubic meter. Please read all these sentences very carefully just to understand how to take the unit of a particular construction activity or construction work. Whether you are fixing the door, whether you are just fixing the skirting on your tile, on your wall, whether you are doing the painting work or plastering work, whether you are doing the earthwork, that is excavation or the PCC, these are always expressed in their respective units. It might be meter, running meter, it may be number, it may be your square meter, or it may be your cubic meters. Okay, so please understand this very importance. Okay, कुठलं युनिट, कुठली क्वांटिटी ही कशामध्ये मेजर करतात. नाही तर साईट वरती तुम्हाला विचारलं सर पेंटिंग करायचं आहे आणि मग किती मीटर क्यूबचं तुम्हाला पेंट लागणार आहे, जर त्या इंजिनियरने विचारलं तर तुम्हाला प्रश्न पडायला नको की हा असं का बोलतो. माइट बी दे आर टेस्टिंग यू. ठीक आहे. किंवा तुम्हाला अगदी ऍट द टाइम ऑफ इंटरव्ह्यूज ऑल्सो तुम्हाला विचारलं जातं की युनिट काय आहेत, कशाचे युनिट काय आहेत. ठीक आहे. एखाद्या स्ट्रेंथ तुम्ही मेजर करताय, ही स्ट्रेंथ कशामध्ये मेजर करताय, स्टीलची स्ट्रेंथ कशामध्ये मेजर करताय, कॉन्क्रीटची स्ट्रेंथ कशामध्ये मेजर करताय. जसं तुम्ही युनिट वापरता एम्पा, दॅट इज न्यूटन पर mm स्क्वेअर. ठीक आहे. किंवा मग तुम्हाला डोअर फिक्स करायचा आहे, ते कशामध्ये मेजर करणार, प्लास्टरिंग करायचं आहे कशामध्ये मेजर करता, अर्थवर्क करायचं आहे कशामध्ये मेजर करताय. हे युनिट्स तुमच्या लक्षात असले पाहिजेत, कारण हे युनिट्स आपल्याला त्या ऍब्स्ट्रॅक्ट शीट मध्ये, त्या